Endi bolalar janagı grafikni salib ko'rdik, ya. Endi bolalar y-ten kx plus b degan funksiyaning k degan koeffitsiyentini және b degan bo'smishini derbesh жағдайларын qarashtiraylik, ya. Ya'ni birinchisida meni k teng 0 bo'lgan жағдайда qarashtiraylik. K teng 0 bo'lgan жағдайда 0 da x qa ko'paytgan кезде mana mushimiz qo'shilishimiz yo'q bo'lib ketadi, ya'ni 0 bo'lib ketadi. 0 ga 1 ni qo'shgan кезде b bo'ladi. Y ten b bo'ladi funksiyamiz. Y ten b turindagi funksiyaning grafigi qanday turda bo'ladi? Shuni qarashtiraylik, ya. Mana yerga qarab o'tirsanlar, y ten 1, ya'ni buning ma'ni 1 ga teng bo'lgan joyda funksiya solinib turadi. Ya'ni bu yerda masalan x ni 0 da olgan кезде, y-imiz 1 ga teng, x ni 2 ni olgan кезде, y-imiz 1 ga teng. Жалпы bu yerda x ni qanday son alsak da, baribir y har vaqtda 1 ga teng. Ya, mana janagı nuktelerimizni saldik. 0 da 1 және 2 da 1 degan ikki nukteni saldik. Осы ikki nukteni qo'shsak, bunday mana ox so'zine parallel bo'ladigan tuzuv chiqdi. Ya'ni bayqab o'tirsak, bu tuzuvdagi har bir nuktening ordinatasi, ya'ni y 1 ga teng degan so'z, ya. Ya'ni y ten 1 degan funksiyaning grafigini salу uchun biz oy o'sinin 1 degan nukteni alamizda ox so'zine parallel tuzuv soladi ekamiz, ya. Ya'ni mana yerda misol y ten 3, y ten misol 5 degan funksiya berilsa, biz y ten 3 degan joyda oy o'sinin 3 degan nukteni topamizda, ox so'zine parallel bo'ladi bunday tuzuv solamiz, ya. Ya'ni bu tuzuvning bo'yinda y 3 ga teng barliq nukteler y ten minus 5 degan nukteni minus 2 degan funksiya berilsa, ya. Onda biz oy o'sinin төмен qaray mana minus 2 degan janagı sonda taup olamiz, 8 koordinatani taup olamiz, және осы minus 2 arqali o'tadigan ox so'zine parallel bo'ladigan baydan tuzuv solamiz, ya. Ya'ni y ordinatasi minus 2 ga teng bo'ladigan nuktelerning barlig'i o'sha tuzuvning bo'yinda o'rnashadi, ya. Endi kelesi k da 0 ga b da 0 ga teng bo'ladigan жағдай. K da 0 ga teng bo'lganda, b da 0 ga teng bo'lganda, mana yerda 0 bo'ladi, 0 ga 0 ni qo'shsak 0 bo'ladi, ya'ni y ten 0 degan derbesh жағдай funksiyamiz o'shunday turga yoziladi ekan, ya. Y ten 0 degan u qanday funksiya? Grafigi qanday bo'ladi ekan bolalar? Y ten 0 deganimiz u barliq y 0 bo'ladigan nukteler, ya'ni u ox so'zining bo'yindagi nukteler. Ya'ni boshqacha aytganda, y ten 0 deganimiz u ox osi bo'ladi. Ya'ni senlarda y ten 0 degan funksiya grafigini sol desak, senlar ox so'zining bo'yini qarindashbilan tuzuv solasizlar, bitdestirib. O'sha ox so'zining bo'yinda tez kelgan nukteni olsak, onun y, ya'ni ordinatasi 0 ga teng bo'ladi, ya. Kelesi derbesh жағдай. b ten 0 bo'lgan жағдай. Ya'ni mana yerda b ning o'rniga 0 qo'ysak, kx ga 0 ni qo'shgan кезде y ten kx degan turga keladi funksiyamiz. Ya'ni mana y ten kx. Bu funksiyaning grafigini solgan кезде, bunani eskerasizlar. Bu funksiya mendek turda sanaq basi orqali o'tadi. Ya'ni x ga 0 degan sonni qo'ygan кезде, y har qachonda 0 ga teng. Ya kan o'rnida qanday man bo'lsa-da, mayli, baribir y x ten 0 bo'lgan кезде y 0 ga teng ekan, ya. Ya'ni sanaq basi orqali o'tadi. Ya'ni bu funksiyaning grafigini solib uchun senlar 0 dan 0 degan nukteni belgilaysizlar, және tag'i da bir nuktening ma'nini topasizlar. Ya'ni sol sanaq basi orqali және janagı ikkinchi topgan nukteler orqali tuzuv solamiz, ya. Misolim, mana yerda bizga y ten 3x degan funksiya berilib tur. Mana sanaq basini nuqta qilib soldik.
нөлден нөл деген нүктемізді, және x-қа мысалы 1 деген мән қойылды. 1-ді 3-ке бөлсек, y-іміз 3-ке тең. Енді осы 1-де 3 деген нүктемізді мына жерде дұрыс кескінделмепті. 1-де 3-іміз мына жерде болу керек, қателесіп кетіпті. 1-де 3-іміз мына 3 пен 1-дің қиылысуында болу қажет. Яғни графигіміз 0-ден 0 және 1-де 3 деген нүкте арқылы өтетін түзу сызық болады. Әр қашанда y-тен kx 0-ден 0 деген нүкте арқылы өтетін түзу болады. Енді балалар, оқулығымыздан 136 беттегі дәптерге 22-де 2-ші есептің 3-шісін, 22-де 3-ші есептің 1-шісін, 22-де 4-ші есептің 2 мен 4-шісін дәптерге орындаймыз. Қазір осы есептерге мысал келтіріп қарастырып өтейік. 22-де 2-ші есепте сызықтық функциялар берілген. Егер дейді x-тен 0, y-тен -3, x-тен 9, x-тен 1,5 болса, онда y-ті табыңдар дейді. Яғни мына нүктелердегі y-тің мәні қандай болатынын бізге есептеп табу қажет. Мысалы, біріншісі y-тен 4x қосу 3 деген функция беріліп тұр. Міне жаңағы нүктелер жазылған. Алдымен x-тен 0 деген нүктені есептейік. X-тен 0 болған жағдайда y-тің мәні қандай болатынын есептейік. Яғни біз не істейміз? X-тің орнына 0-ді қойып, y-тің мәнін есептейміз. 4 көбейту 0 азайту 3 тең. 4-ті 0-ге көбейтсек 0 болады, одан 3-ті азайтсақ -3 болады екен. Яғни x-тен 0 болған кезде y-тің мәні -3-ке тең екен. Келесі -3 деген мәнді қояйық. 4 көбейту -3 азайту 3 тең. Есептейік. 4-ті -3-ке көбейтсек -12 болады. -12 -3 2 теріс сан болады. Алдына минусын қоямыз. Және жаңағы сандарды модулі бойынша қосамыз. 12-ге 3-ті қоссақ 15 болады. Келесі x-тен 9 деген нүктені есептейік. 4 көбейту 9 азайту 3. 4 жерде 9-ын бізде 36, 36-дан 3-ті азайтсақ 33. Келесі 1,5 дегендегі мәнін есептейік. 4 көбейту 1,5 азайту 3 тең. 1,5-ті 4-ке көбейтсек 6, 6-дан 3-ті азайтсақ 3 болады. Яғни 1,5 болған кезде y-іміз 3-ке тең. Келесі есеп 22-де 3-ші есепте. Мұнда керісінше бізде y-тің мәндері беріліп тұр. Керісінше x-ті табуға қажет. Мұндай жағдайда қалай шығарады екенбіз қарастырайық. 22-де 3-ші есептің 2-шісін қарастырып отырмын. Мен жаңағы берілген барлық мәнді емес, тек қана 2 мәнді қарастырып отырмын. Яғни біз y-тің орнына біріншісінде 1 деген мәнді қоямыз. 1 тең дейміз. Бұл жерде бізде теңдеу шығады. 1 тең 3-тен 2 қосу 6x. Яғни біз теңдеуді шешуіміз қажет. Қосылғыш белгісіз деп 6x тең дейміз. 1-ден, яғни қосындының мәнінен қосылғыштың мәнін азайтамыз. 1-ден азайтамыз 3-тен 2-ні. Немесе басқаша айтқанда 3-тен 2 деген қосылғышты теңдіктің аржағына кері амалмен, яғни азайту амалымен жібереміз. 1-ден 3-тен 2-ні азайтсақ. 1 дегеніміз 3-тен 3. 3-тен 2-ні азайтсақ 3-тен 1 болады. Мына жерде x-тен 3-тен 1 бөлу 6.
3'ten 1'de 6'ga қалай бөлеміз? Бұл жерде біз көбейтудемізде 6-ны 6'дан 1 деп жазамыз. 3'ten 1'de 6'dan 1'ge көбейткен кезде алымына бөліміне көбейтеміз. Яғни x-тен болады 18'ден 1-ге. Мына жерде менде орын сыймайтын болғандықтан осылай жазып тұрмын. Сендер дәптерге дұрыстап жазамыз, иә? Минус 3'ten минус 3'ten 2 жаңағыдай минус 3'ten 2'ні қойдық. Тең дейміз. 3'ten 2 қосу 6x. 6x. Бұл жерде 6x-тен болады. Минус 3'ten 2 азайту 3'ten 2 болады. Енді мына жерде ауызша айтып өтейін, символ жазғанға. Минус 3'ten 2 екі теріс сақ қосылады, минус болады. Бөлімдер бірдей болып тұр, алымдар мен алымы қосылады, 3'ten 4 болады. Минус 3'ten 4-ті 6-ға бөлеміз. Минус 3'ten 4-ті 6-ға бөлген кезде минус 3'ten 4 көбейтудемізде 6-ны аударсақ 6-дан 1 болады. Мына жерде 4-пен 6 қысқарады. Мұнда 3, мұнда 2 болады. Сонда минус 9'дан 2 болады. X-тен минус 9'дан 2 деп жазып қойасыңдар. Келесі есеп 22'де 4. Мұнда берілген функциялардың графигін салуымыз қажет. Яғни бағанағы айтқандай не істейміз? Графигін салу үшін 2 нүкте анықтаймыз. Сол 2 нүктеге арқылы түзу сызық саламыз. Мына жерде y-тен 0,6 x азайту 1 деген функция беріліп тұр. X-тің орнына минус 1-ді қояйық. 0,6-ны минус 1-ге көбейтсек, минус 0,6. Минус 0,6, минус 1, 2 теріс сақ қосылады да, алдына минустан басы барады. Минус 1,6 болады. 3-ті қояйық. Міне арасы алшақ нүктелер. Мына жерде маған сыймайтын болғандықтан мен 3-ті алып отырмын. Мына жерде 6-ны, одан да үлкен сандарды алуға болады. Меніңше графиктердің сиятындай, координаталық жазықтықтарына сиятындай нүкте аласыңдар. Есептеп ауызша көресіңдер сияны келеді. 3-ті қойсақ 0,6-ны 3-ке көбейтсек 2,4, 2,4-тен 1-ді азайтсақ 1,4 болады. Неғұрлым алшақ нүкте болса, графиктер нақтырақ болады. Мына жерде минус 3 пен 4-ті алуға болады. Арасы алыс болатындай нүктелерді аламыз. X-тен минус 1 деген нүктеміз мына жерде тұр. Минус 1, минус 1,6. Курсорны дұрыс болмай тұр, қайтады шығамын. Минус 1, минус 2 мына жерде. Яғни минус 1,6 осы минус 1 мен минус 2-ның ортасында тұрады. Сәл 2-ге қарай. Минус 1-де минус 1,6 деген нүктеміз осы жерде болады. 3-те мына 3 деген нүктеміз мына жерде тұр. 3-те 1,4, 1 жарым мына жерде, 1,4 сәл төменде болады. Мына 1,4. Осы екі нүктенің қиылысуында болады. Нүктемізді көрсетіп қоямыз. Осы екі нүктені қоссақ, графигіміз шығады. Мына жерде курсорым ыңғайсыз болып тұр. Сендер сызғыштың көмегімен дұрыстап саласыңдар. Графигім жаман болып кетті. График шексіз, жоғары төмен қарай шексіз созыла береді. Мына тек қана осы бөлікпен шектеліп қана қалмайды. Яғни сызықтық функция графигінің